하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 시간 하나님께 말씀 듣기를 소원하며 심령을 준비합니다. 우리에게 하나님의 말씀을 허락하여 주시옵소서. 그 말씀이 살아 운동력을 가져 우리의 삶에서 순종하여 그 일들을 감당하게 하시고 그 모든 일이 주님을 만나고 주님을 만지고 주님을 경험하고 주님을 높이는 저희들이 되어질 수 있도록 주여 이 시간 살아 운동력을 가진 말씀을 우리 심령에 경험케 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 작년 이맘때쯤에, 이맘때는 아니죠, 좀 한 달 반 정도 뒤에 에즈베리 대학이라는 곳에서 아이들이 이제 부흥이 일어났습니다. 영적 부흥이 일어나면서 많은 사람들이 이 학교를 방문하고 성령 체험하는 일들이 있었습니다. 그때 버지니아에 사는 한 11살 아이가 이 유튜브로 막 생중계되는 이 집회를 보다가 그 마음에 감동이 들어서 그 집회에 참여하고 싶은 마음이 들었습니다. 그리고 그 현장에 너무 가보고 싶어서 부모님께 좀 자신을 거기다가 데려다 달라고 부탁을 하고 집회에 참여하라고 그 주말에 있었던 계획 모두를 취소하고 10시간 정도를 운전해서 그 캔사스에 있는 그 에즈베리 대학에 갔습니다. 그 학생의 이름은요, 헬렌 화이트. 그 헬렌이 자신이 경험한 그 에즈베리 대학교에서 일어난 일은 굉장히 그 심플한 예배였다는 거예요. 하지만 거룩함을 느꼈다는 거예요. 거룩함. 그리고 그 날이 그녀의 최고의 밤이 되었고 그 이후에 매일 밤마다 그 현장에서 하나님께서 자기에게 베풀어 주신 그 일로 인하여 계속해서 기도하며 감사드린다라고 고백을 합니다. 그가 있었던 시간은 5시간 동안 그 예배당에서 하나님을 찬양했고, 그리고 또 그 아이가 은혜 받는 걸 보면서 그를 이 강단으로 불러서 가장 좋아하는 말씀을 읽었으면 좋겠다니까 시편 91편의 말씀을 소리내어서 선포하는 그런 일도 있었습니다. 근데 이 소녀에게는요, 한 가지 병이 있었는데 그 글루텐을 흡수 못하는 소아지방 변증이라는 게 있었고, 또 식도에는 그 호산 구성 식도염이라는 병을 가지고 있었는데, 이 아이가 그 예배 중간에 어떤 목사님께서 그 병을 위하여 기도해 줄 때 자신의 온 몸과 발, 그래서 전율을 느끼면서 그때 자신이 치유함을 받았다라고 고백했습니다. 이제 그 헬렌을 영상으로 한번 만나보시기 바랍니다. It was literally, it was the best night of my life. I loved it. 11-year-old Helen White, the oldest of 4 children, described her experience inside the revival. It was beautiful. It was so simple, such simple worship, but it felt so holy. I pray every night and thank the Lord that I got to go. While there, Helen says God miraculously healed her from celiac disease and eosinophilic esophagitis, or EOE. This one guy, he prayed for me of my EOE, and I just felt this tingling in my hands and my feet and my whole body, and I actually was healed. Helen's mom, Christina, joined in the prayer for her daughter's healing. I'm just praying quietly and watching her interact with this prayer minister. And she's saying, my hands are tingling. Okay, now I feel it to my elbows. And we would thank God and keep praying. And then she said, my whole body feels like it's electric. I don't have to know what was happening in that moment because I know God was there. I know that was a touch from the Spirit, and I know that He is moving. The first miracle God performed involved getting the family and friends past the lines, then some of them inside the chapel. As they pulled their RV into the small town of Wilmore, signs greeted them with a message to turn around because the revival was at capacity. We just started praying and said, Lord, you've gotten us this far.
if we need to watch the live stream, we will. But would you just make a way? Would you make a way for us to come and encounter you and to be in your presence? 4 of them set out on foot and were led to a door for students and children. We walked up and they immediately were like, is there any party of 4 here? And we were right there and we walked right in. It was one of those moments where Jesus was saying, like, let the little children come to me. Like, let the children come to me. And I kind of knew right then, I think we're here for my girls to be here. They stayed in the chapel for 5 hours, soaking in the presence of the Holy Spirit. And Helen even had an opportunity to read her favorite verse aloud, Psalm 91. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. What have you taken from this experience? I mean, I've always known the Lord my whole life, but really, I feel like I met him at Asbury and really devoted my life to him here. And so I feel like I definitely took that home. And the hunger and boldness, that too, and the healing. Christina believes the Asbury revival is just the beginning. There is a purification that's happening and a holiness that's coming. I think that this younger generation has a huge part to play. I can't be the same after I've encountered a genuine touch from the Lord. And I know that that's true for the other people who are in the room. And honestly, just for everywhere that the Lord is moving. All of Christina's kids say they felt God's power and presence. I think the Holy Spirit was definitely there. And it was really cool. 비기닝이라고 그랬잖아요. 그게 비기닝이었습니다. 요즘 젊은 그 대학에 모였던 아이들이요, 이제 흩어져서 자기의 자리에서 예배들을 시작합니다. 그런데 그런 예배가 우리가 생각하는 뭐 한 일주일에 모여서 1시간 드리는 그런 예배가 아니에요. 매일 예배를 드리기 시작합니다. 매일 기도하는 운동이 일어나고 있습니다. 그리고 그 안에서 계속해서 하나님께서 일하신다는 거예요. 아멘. 하나님이 계신 곳에서는 하나님의 역사가 일어나고 하나님의 역사를 통해서 우리는 변화함을 받는다는 거예요. 예수님께서 이 땅에 계셨을 때도 이러한 치유와 기적들을 사람들이 경험했고요. 오늘 우리가 읽은 본문에서도 한 여인이 치유의 경험을 받는 것들을 기록하고 있다는 거예요. 오순절에 임했던 성령님을 통해서 치유와 기적들이 경험되었고, 그 기적은, 그 치유는, 그 터치는 지금도 오늘 역사하고 계신다라는 거예요. 우리의 예배를 통하여 그것이 경험되어져야 하는 것이라고 분명하게 가르쳐주고 있다는 거예요. 그리고 이런 기적과 치유를 경험하기 위해서 조건이 있는데, 이 한 가지 조건이 꼭 필요하는데 뭐냐? 주님께로 나와야 한다는 거예요. 주님을 찾아와야 한다는 것이에요. 오늘 본문의 혈루증을 앓았던 이 여인도요, 치유를 경험하기 위해서 먼저 주님께로 찾아왔고, 그 다음에 찾아와서 그냥 있었던 것이 아니라 주님을 만지기 위해서 그에게 가까이 나아갔던 그 간절함이 있었다는 거예요. 이 간절함이, 이 조건이 헬렌 와이스에게도 동일하게 있었다는 거예요. 그가 어느 순간에 그 유튜브로 보는 그 에즈베리의 예배를 보면서 하나님이 거기 계시고 자기가 만나기 위해서 나아갔다라는 거죠. 혈루증을 걸린 여인과 헬렌의 동일함으로 이 주님께 나아간 이 강렬한 마음, 간절한 그 영적인 갈급함으로 나아갔을 때 그들이 바라고 원하던 그 문제가 해결되었음을 가르쳐주고 있다는 거예요. 오늘 말씀을 25절부터 27절의 말씀을 다시 보겠습니다. 12해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였을 때 아무 효력이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니, 여러분 12년 동안 같은 병으로 고통을 받았다고 합니다. 많은 의사에게 찾아갔다고 합니다. 근데 여기서 많은 괴로움을 받았다고 하잖아요. 이 괴로움이 뭐냐면, 이 의사에 가서 내가 진료를 받고 처방을 받으면 나을 텐데라고 계속해서 매번마다 할 때 그 희망을 가졌고, 그 희망이 이루어지지 않고 낙심하였고, 그것을 의미하는 거죠. 많은 치료비를 또 내고요, 이것저것 해보라는 건 다 해봤습니다. 재산을 허비하고 다 날릴 정도로 했지만 효험은 없었고, 효험이 없었을 뿐만 아니라
그 증세가 어떻게 돼요? 더 중해졌다, 악화됐다라고 기록하고 있어요. 우리의 현실에서도 긴 병에 장사가 없고 긴 병에 효자 없다는 말이 있을 정도로 병이 긴 병이 되어지면 그 걸린 사람이나 그 병을 돌보고 있는 가족들까지도 힘들어지는 것이 이렇게 오래된 고질적인 병상이라는 거예요. 이 오래된 병이 단순히 육신의 병만 깊어지는 것이 아니라 그 육신의 병뿐만 아니라 이제 마음의 병을 얻어서 깊어지기 때문에 어려워지는 것이라는 거예요. 어려워지는 것. 그렇기 때문에 이 병을 지닌 환자, 병에서 낫고자 하는 그 간절한 마음이 있는 거죠. 그 간절한 마음. 그래서 이 의사도 찾아가 보고, 어떤 사람이 뭐 이런 약을 추천하면 이 약을 먹어보기도 하고, 오죽하면 어떤 산의 산기도가 효력이 좋다고 해서 산기도도 가보고, 막 찾아가 보지만 희망하는 치료법을 찾지 못하고, 그리고 증세가 더 악화된다면 그 마음이 얼마나 낙심되고 얼마나 절망감에 빠지겠냐는 거예요. 근데 이 여인도 그런 걸 다 했다라는 거예요. 그뿐만 아니에요. 병을 지고 그 오랫동안 병을 가지고 살았던 것뿐만 아니라, 여러분, 율법에 의하면 그 여인이 가진 병은 부정한 병으로서 간주돼서 사람들과 격리가 되어야 되는 그런 병이었다라는 거예요. 그러니 이 여인의 병은 병뿐만 아니라 스스로 그 병으로도 무게가 무거운데 재산도 다 잊어버렸고 이제 사회로부터 고립된 환경 속에서 살고 있었음을 가르쳐주고 있다는 거예요. 극한 상황인 거죠. 극한 상황. 죽음과 같은 삶을 살다가 이제 예수에 관한 소문을 듣습니다. 여러분, 어떤 소문이었을까요? 예수님께서 막 귀신도 쫓고, 그래서 제정신 들어온 이야기, 병자들이 막 치유함을 받았다는 얘기, 문둥병자가 나았다는 이야기, 중풍병자가 나았다는 얘기, 손 마른 자가 치유를 받았던 얘기, 이 등등 뭘 들었는지 모르지만 아무튼 이 예수님의 소문을 듣고 찾아왔다라는 거예요. 첫째, 이 여인이 가장 잘한 건요, 예수님의 소문을 듣고 찾아왔다는 거예요. 찾아왔다는 거. 그 두 번째, 이 여인이 가장 잘하는 것은요, 찾아와서 그냥 방관하고 주님을 이렇게 멀리 본 게 아니라 가까이 가서 그분을 만졌다라는 거예요. 이 두 가지 결단과 행동이 없었다면 이 여인이 치유받을 수 있었지, 그 길은 없어요. 이 두 가지를 했기 때문에 치유함을 받은 거예요. 이해가 되십니까? 이 여인이 주님께로 소문을 들었지만 주님께로 나오지 않았다면 치유받을 수 있겠습니까? 못 받죠. 또 주님께로 예수님의 소문을 듣고 나왔는데 사람들이 쳐다보는 것처럼 먼 벌치에서 주님만을 보고 있었다면, 그리고 그분을 만지지 않았다면 어떻게 치유를 받을 수 있었겠습니까? 그렇지 못하다라는 거예요. 많은 사람들이 주님을 둘러싸고 있음에도 불구하고 그는 간절하게 주님 앞으로 가 주님을 만지려는 마음이 있었다라는 거예요. 그 마음. 저는 그 자리에 회당장 야이로 외에는 이 여인처럼 간절하고 갈급한 심령은 없었다라고 생각합니다. 우리 지난주에 야이로의 이야기를 나눴잖아요. 이 여인이 아주 갈급한 마음, 그 마음을 가지고 주님의 옷에 손을 댄 거예요. 11살짜리 헬렌 화이트가 에즈베르 대학에서 경험하는 그것을 보고 감동돼서 간절한 마음으로 그곳에 방문하여 그가 기도하고 기도 받을 때 치유함을 얻게 된 거랑 동일한 내용이라는 거예요. 방문하지 않고는 그곳에 있는 감동과 역사를 경험할 수가 없어요. 그리고 헬렌이 기도받으며 영적 터치를 경험한 것이라고, 그리고 치유를 경험한 거로 저는 확신합니다. 이 혈루증을 가진 여인도 자신의 손으로 예수님의 옷을 만진 것처럼 우리도 예배의 자리로 나와야 되고, 예배의 자리에서 기도와 말씀으로, 말씀의 손으로 주님의 옷을 만질 수 있어야 한다는 거예요. 그럴 때 우리의 예배가 살아있는 예배가 되는 거예요. 사람들이 맨날 살아있는 예배, 살아있는 예배, 도대체 예배가 뭐가 살아있느냐, 그게 뭐냐면 하나님과 경험하는 것이 생동감을 가져야 된다는 이야기를 하고 있다는 거예요. 갈급하면 갈급할수록 주님을 만나고 주님을 만지고자 하는 마음이 우리에게 든다는 거예요. 우리의 인생 속에서도요, 여러 모양의 고통이 있고요, 질병이 있고 문제가 있습니다. 인간적인 면으로 본다면 이런 없어야 되죠. 없어야 되죠. 걸리지 말아야죠. 그런데 영적으로
이 모습을 보면 고통과 병이 하나님과 주님께로 인도하는 은혜의 통로가 되어질 때가 있다라는 거예요. 그래서 그것이 은혜 되어질 수 있다라는 거예요. 그러나 우리가 모두가 고난과 고통을 받고 싶어 안 하죠. 받고 싶어요, 여러분들은? 이상하네. 받고 싶으세요? 안 받고 싶죠. 안 받고 싶죠. 근데 안 받고 편안하게 살면 또 하나님께 가까이 가지 않는 게 또 우리의 모습이에요. 하나님의 은혜를, 주님을 가까이 가는 시간이 될 때 분명히 경험하거든요. 우리가 어려운 일 당할 때 주님께 기도하고 더 깊이 기도하거든요. 여러분, 남의 문제가 힘들 때 여러분 깊게 기도하십니까? 내 문제가 힘들 때 깊게 기도하십니까? 남의 문제일 때 열심히 기도하세요. 웃는 게 답이 되네요. 그렇죠. 내가 내 삶에 힘듦이 있고 어려움이 있을 때 주님께로 나오는 것이 주님 안에서 문제를 해결하는 방법인 것을 가르쳐주고 있다는 거예요. 그런데 사람들은 문제가 있어도 주님께로 나오는 이가 있고 나오지 않는 이가 있다는 거예요. 주님께 나와야겠습니까? 안 나와야겠습니까? 나와야 합니다. 우리에게 고통과 고난의 병이 찾아올 때 하나님 원망할 필요 없어요. 불평하지 말아야 합니다. 낙심도 좌절도 할 필요 없어요. 이런 고난과 힘든 시간을 통해서 하나님을 깊게 만나면요, 이것이 더 좋은 일이 되는 거예요. 하나님을 향한 소망이 더 깊어지고요, 하나님 안에서 기쁨을 회복하고, 뭐 현실은 안 바뀌더라도 하나님을 만난 것만으로도 내 마음이 천국이 되어진다는 거죠. 그런 경험함이 있다라는 거예요. 고린도후서 1장 8절과 9절의 말씀을 읽어보면 이렇습니다. 형제들아, 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원치 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고, 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라. 바울이 경험한 환난과 고난은요, 질병의 문제는 아니에요. 여러분, 질병의 문제는 아니지만 이 환난과 고난이요, 죽는 게 낫겠다 라고 생각할 정도였다는 거예요. 살 소망이 끊어지는 극심한 고통을 가졌다는 거예요. 그런데 이런 극심한 고통 중에도 죽은 자를 다시 살리시는 하나님을 의지할 수 있다면 그건 그에게 놀라운 은혜가 되었다라고 고백하고, 고난과 고통을 받고 있는 고린도 교회 교우들한테 이 하나님을 붙잡고 현재 마주하고 있는 어려움과 힘듦과 환난과 고난과 질병과 그 모든 것들을 이겨내라고 가르쳐주고 있다는 거예요. 여러분, 고난이 오면 정말 기도하게 됩니다. 정말로 아프면요, 기도하게 됩니다. 혹시 키드니스톤 계신 분 계십니까? 키드니스톤? 키드니스톤 없으세요? 그럼 다른 돌, 쓸개돌, 골블레로, 저처럼 쓸개 없으신 분들 여기 계시죠? 쓸개 빠진. 여러분, 쓸개 그 돌이 이렇게 어택이 오잖아요. 얼마나 아픈지 몰라요. 애 낳는 것만큼 아프다고 해요. 애 낳으신 분이 그렇게 얘기했어요. 애 낳았던 것보다 이게 더 아팠다고 하니까 제가 맞는 게 맞을 거예요. 정말로 그 골스톤 어택이 오는데 제가 대굴대굴 구르겠더라고요. 하나님을 붙잡을 수밖에 없어요. 옆에 와이프는 잠을 잡니다. 쿨쿨쿨쿨 깨워서 너무 아파. 그래도 몇 번 이렇게 주무르는 것 같더니만 이렇게 등을 두드리면서 이렇게 자요. 주님밖에 없더라고요. 주님밖에 없었어요 그때. 그런데 주님을 붙잡으니 그것이 제 신앙생활에 도움이 되고 감사가 되고 은혜가 되더라는 거예요. 이 혈루증을 가진 여인, 주님을 잘 몰랐던 여인이죠. 주님의 소문을 들은 여인이죠. 그런데 그 여인이요, 그 이야기를 듣고
헬렌이 그곳에 가봐야 되겠다, 그곳에 하나님이 계시다고 했던 그 마음이 이 여인에게 들은 거예요. 그리고 그 어떤 믿음을 가지고 주님께 나아간 거예요. 28절의 말씀을 우리 같이 읽어볼까요? 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함 일러라. 아멘. 그 소문의 이야기를 들을 때 이 여인이요, 주님은 가서 그 옷을 만지면 내가 나을 수 있다라는 믿음이 생긴 거예요. 그래서 주님을 찾아간 거예요. 그래서 주님 막 사람들이 막 둘러싸여 있는데 그냥 멀리 떨어본 게 아니라 그 근처, 주님의 몸에 손을 댈 수 있을 정도로 파고 들어간 거죠. 파고 들어간 거. 어린아이와 같은 순전한 믿음이 있었어요. 주님을 만지기만 하면 난 낫는다. 얼마나 단순한 믿음입니까? 내가 주님의 옷을 만지면 그 구원 치유를 받을 것이라고 생각하고 만지니 어떤 일이 일어나신 줄 아십니까? 29절의 말씀을 읽으며 확인해 보겠습니다. 같이 읽죠. 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나은 줄 몸에 깨달으니라. 아멘. 단순한 마음을 가지고 주님을 만졌더니 치유함을 받은 거예요. 그리고 그 몸이 치유받은 것을 알았다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이 예배에 참석할 때에 주님을 만나고 만진다는 확신을 가지고 참여할 때 주님을 만나는 것이에요. 주님을 경험하는 것이라는 거예요. 혹시 우리가 주님을 만나고 주님을 만지며 내가 가진 문제를 해결받을 수 있는 것이 믿음이 있습니까? 그러면 주님 앞에 나와야 하는 거예요. 이런 믿음을 가지고 우리가 예배를 임할 때 우리는 이 예배 시간을 통해서 주님을 만나는 것이죠. 그리고 주님을 만지면 그 문제에서 해결함을 받는 거예요. 우리가 예배 시간에 찬양하고 기도하며 말씀을 들으며 우리의 영으로 해야 하는 일이 있는데 그것이 믿음의 손을 들어서 주님을 만지는 것에 있다라는 거예요. 내가 주님을 지금 만지면 내가 가지고 있는 모든 문제들이 해결함에 구원받았다라는 믿음을 가지고 우리는 이 예배를 드릴 때 살아 역사하시는 주님을 경험할 줄 믿습니다. 그래서 기도의 손으로 주님을 만져야 되는 거예요. 우리가 기도하며 주님을 만져야 하는 거예요. 그리고 주님을 만질 때 이렇게 기도하시는 거예요. 주님, 제가 주님을 만지니 주님, 제가 만진 이 만짐을 알아주세요. 나의 손, 내가 주님 손을 거기 건드린 거를 알아주세요 라고 기도할 때 주님께서 누가 나를 만졌느냐 라는 부르심의 음성을 들어야 한다는 거예요. 오늘 본문 30절 그리고 33절 34절의 말씀을 읽어보면 이렇습니다. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 딸아, 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라, 내 병에서 놓여 건강할지어다. 아멘. 우리가 믿음의 손으로 주님을 만질 때 주님이 그걸 아셔야 된다는 거예요. 다른 성경에서는 두 거린이요, 예수님이 지나가니까 목청볼라 불러요. 예수님, 저를 봐주세요. 예수님께서 응답하시는 것과 같아요. 우리도 믿음의 손으로 주님을 만지고 기도의 손으로 만지고 말씀의 손으로 만질 때 주님이 우리의 그 간절함과 그 부름과 그 진실됨을 알아야 주님이 응답하신다는 것을 가르쳐주고 있다는 거예요. 그때 능력이 나간 줄 알고 주님 그 여인을 찾으시는 거예요. 사람들은 저는 아닌데요 라고 할 때 여자가 두려워하며 고백하는 거예요. 모든 일이 일어난 걸 주님께 들리고 사람들에게 고백하는 거예요. 여기서 보면요, 여인이 주님으로 인해서 경험된 일을 간증하고 고백할 때 예수님께서 다시 한번 그 믿음을 확증해 줍니다. 믿음이 너를 구원하였다라고 하시고 내가 병에 놓여 건강할 것이라고 말씀해 주신다라는 거예요. 예수님은 분명히 이 혈루증에서 치유함을 받은 여인이 주님으로 인하여 치유받은 것을 주님뿐만 아니라 사람들 앞에서도 공개적으로 고백하기를 원하셨다라는 거예요. 제가 부흥회 때나 특별 기도회 때에서 은혜 받은 거 간증하시라고 하는 이유가 바로 여기에 있어요.
예배는요, 우리를 구원하시는 하나님을 만난 후 그분을 찬양하고 경배하는 것에 있다라는 거예요. 공개적인 것이에요. 예배는요, 이렇게 주님께서 개별적으로 은혜 주시고 치유함 주신 것도 혼자 알고 있으면 안 돼요. 하나님이 하신 것을 선포해야 되는 거예요. 저도요, 이거와 다른 생각을 했던 적이 있었어요. 하나님께서 아시면 되지 뭐. 주님도 오른손 한 일 왼손이 모르게 하시라고 하셨는데, 뭐 주님 은혜 주신 거 그냥 겸손히 나 혼자 가지고 있으면 되지 라고 함구할 때가 있었습니다. 여러분, 이거는 성경을 왜곡한 일이에요. 성경을 잘못 이해한 거예요. 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 하라는 말씀은요, 인간에게 주신 말씀이에요. 하나님한테 적용하라는 말씀이 아니에요. 하나님께 적용되는 말씀은 시편 105편 1절부터 3절의 말씀을 읽어보면 정확하게 기술되어 있습니다. 여호와께 감사하고 그의 이름을 불러 아뢰며 그가 하는 일을 누구 중에요? 만민 중에 알게 할지어다. 그에게 노래하며 그를 찬양하며 그의 모든 기이한 일을 말할지어다. 그의 거룩한 이름을 자랑하라. 여호와를 구하는 저들은 마음이 즐거울지라. 하나님이 하신 일을 증거하면 그 마음이 즐거워진다라는 거예요. 하나님과 주님께서 하신 일을 모든 사람에게 알려지고 찬양되어지는 것, 거룩한 구원의 하나님의 이름이 자랑되어지고 그 역사하심을 선포하고 함께 들을 때에 여호와를 구하는 심령들마다 기쁨을 가진다라는 거예요. 그 기쁨으로 모여서 찬양하고 그 기쁨으로 말씀 듣고 그 기쁨으로 함께 기도하고 하는 그것이 우리가 드려야 할 예배라는 거예요. 물론 하나님께서 나에게 하신 찬양과 간증도 훈련이 필요하죠. 사실은요, 내가 경험한, 하나님으로부터 경험한 그 사실, 그 팩트만 전달하면 되거든요. 근데 우리는요, 그 팩트가 있는데 거기다 자꾸 이것저것을 더해요. MSG라고 하죠. 막 MSG를 막 더해요. 그렇게 되면 그 MSG를 치려고 하는 이유가 하나님을 높이기보다 자기를 자꾸 드러내기 위한 부분이라는 거예요. 하나님을 높이는 그 간증과 그 높임에 내가 요만큼이라도, 코딱지만큼이라도 들어가면 그건 하나님 앞에 죄를 짓는 거예요. 왜냐하면 하나님이 하신 일을 하는데 자꾸 나도 좀 괜찮은 사람이니까 내가 이런 은혜를 받은 거 아니겠어? 내가 기도를 좀 했으니 내가 이런 은혜를 받았던 게 아니겠어? 라는 말을 자꾸 듣고 싶어 한다는 거예요. 그러면 안 된다라는 거예요. 2024년 우리가 사역 목표로 예배로 세우는 교회라고 정했습니다. 바로 이 믿음을 가지고 주님께 나와 주님의 옷에 손을 대며 치유함을 받은 사람들의 시간과 삶이 되고 그것이 찬양으로 경배로 드려지는 교회가 되어야 한다는 거예요. 이제 믿음의 손으로 주님을 만지시고 기도의 간절한 손으로 주님을 터치하고 치유함과 문제에서 해결받으시기를 부탁을 드립니다. 그리고 주님께서 하신 그 일을 증거하는 입술, 찬양, 감사도 드려야 한다는 거예요. 근데 왜 사람들이 안 하는 줄 아십니까? 자주 안 일어나거든요. 자꾸 옛날 얘기를 하기 시작해요, 어느 순간에. 그런데 하나님 오늘 살아계시잖아요. 오늘 나에게 주신 은혜가 경험되어질 때 계속해서 말할 수 있는데 이 하나님과의 이 교통하는 것이 끊기니까 말수가 줄어들기 시작한다라는 거예요. 은혜가 줄었다는 얘기 뭐예요? 하나님께 나아가는 그 나아감이 멀어졌다는 이야기인 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 다 주님께 가까이 갑시다. 다 우리 함께 가까이 갑시다. 혼자 가기 좀 민망하고 부끄러우니 다 같이 가자는 거예요. 같이 가면 얼마나 좋아요. 나만 혼자 가야 되겠어요? 아니잖아요. 하나님께서 말씀하시는 그 구원과 생명이 나 혼자만 즐기라는 겁니까? 그런 게 아니에요. 사랑하는 성도 여러분, 주님의 구원을 경험하고 나면 우리에게는 사명이 있어요. 구원을 얻은 자로서의 사명이 있는데 이제는 기도의 손과 말씀의 손에서 벗어나 순종의 손으로 그 사명을 붙잡아야 하는 거예요. 그 사명을 붙잡고 행하며 살아가는 우리가 될 때 우리의 전 삶을 들여서 하나님만을 예배하는 삶이 되어진다는 것이에요. 이런
주님과 가까이 만나고 주님을 체험하고 경험하고 주님으로 해서 기쁨을 회복하고 정말로 다른 사람들이 다 안 믿을지라도 우리는 경험하는 그런 하나님을 경험하는 여러분들의 가정과 우리 체리얼제일교회 가정 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 말씀 주신 것을 하나님의 말씀으로 받게 하시고 이 말씀이 우리에게 적용되어 날마다 기도로 주님께로 가까이 나가고 그 기도의 손으로 주님을 만지며 주님의 능력, 그 은혜와 치유를 경험하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 많은 문제와 많은 힘듦이 있지만 주님을 알므로 이 모든 것들을 이기게 하시고 늘 고난과 고통이 찾아올지라도 그것이 주님을 만나는 은혜의 통로로 여기며 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.